भक्तवृंदा। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वप्रसादात् भगवत्प्रसादो, यस्या प्रसादात् नगति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवं तस्य शास्त्रीसंज्ञं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वाम्बरौ दिगम्बरौ जुगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च, सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं, कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं, स्मितसुभगमुखं स्वाधुरीन्नस्तवीनुं, श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं, भूषितं वैजयन्त्या, वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं, ब्रह्मगोपालवेशम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। मूकां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्ति पराजित हरिनाम परायणा, दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः। नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय विदुषे, ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् मोक्षे सनातनान्, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करे चरण बंदन जहाँति विघ्ननाश इष्ट पुरन दुर्गमी पुथिमेन्द्रश्च स्खलत्पादगतिर्मुहु सकृपाजुष्टिदानीन सन्त सन्तो अवलम्बनम्। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्ति कापि महाद्भुता वरतनु लीला गतिश्चाद्भुता दिग्भङ्गी पुनरद्भुताद्भुततमा जयस्मितं चाद्भुतं शाराधाद्भुतमूर्तिरद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति। कलिजुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु परमांतरंग पार्षद परम पूज्यपाद श्री शिल प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 119 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानीर चरणे प्राणीर प्रार्थना ज्ञापन करते गिये बोलें जार लावण्यं परमाद्भुतम जे राधा रानी लावण्य परमाद्भुत रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम एवं जार रतिकला चातुरी अतिशय अद्भुत कांति कापि महाद्भुता एवं जार कांति अंगीर कोनो अनिर्वचनीया महा अद्भुत बरतनु लीलागतिश्चाद्भुता एवं सेई बरांगीर लीलागति अतिशय अद्भुत दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुततमा तार नयनी नटन भंगी अद्भुत अपेक्षा अति अद्भुततम जयस्मितं चाद्भुतं जार हास्यो अतिशय अद्भुत शाराधाद्भुतमूर्ति अद्भुत रसम दास्यं कदा दास्यति। श्री अद्भुत मूर्ति श्री श्री राधा रानी तार अद्भुत रसमयी जे दास्य এই দাস্য আমাকে কবে প্রদান করবেন। শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ স্ফূর্তির ভিতরে শ্রী শ্রী যুগলীর মিলন সম্পাদন করেছেন এবং কিঙ্করী রূপে সেই কুঞ্জাভ্যন্তরী যুগলীর অপূর্ব লীলা মাধুরী এবং তাদের রূপগুণ মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। গোবিন্দ সাক্ষাৎ রসির সিন্ধু আর রাধারানী মহাভাবীর সিন্ধু উভয়ের সান্নিধ্যে উভয়ের মাধুর্য অতি উচ্ছ্বাসময় হয়ে আর
এই শ্রী বৃন্দাবনকে প্লাবিত করে তোলে। রাধা প্রেম করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি, আর মাধুর্য বাড়ায় প্রেমা হইয়া মহাতুষ্টি। এই শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী রাধা রানীর প্রেম মাধুরীকে বাড়ায়, আর রাধা রানীর সান্নিধ্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য সিন্ধুকে অতিশয় রূপে বর্ধিত করে। রাধা বদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম জলনিধি বিববিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম। কত নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশ করছে, কিন্তু সমুদ্র তার বেলাভূমি অতিক্রম করে না। কিন্তু যেদিন পূর্ণিমার চন্দ্রের উদয় হয় আকাশে, সেদিন তার বিশাল বিকার সহ্য করতে পারে না। তেমনি রাধা রানীর বদন চন্দ্র দর্শনে গোবিন্দের মাধুর্য সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর গোবিন্দের সান্নিধ্যে রাধার প্রেম মাধুরী বাড়ে। আস্বাদন করেন সখী মঞ্জরীগণ, প্রাণ ভরে তাদের আস্বাদ। আমাদের শ্রীপাদ দাস গোস্বামী শরণ বললেন, সেই সমুদ্রের কথা রাখুন। জন্মাধুরী দিব্য সুধার সাধে দিতে কোনে না পতিললিতাত্মা। যে রাধা মাধবের মাধুরী দিব্য সুধারসের কোটি কোটি সিন্ধু, তার এক কণা এক বিন্দু আস্বাদনে আমি অতিশয় লোভিতাত্মা হয়ে পড়েছি। এই যে লোভিতাত্মা, এই আত্মার লোভ, এতেই সব অখণ্ড বিস্তৃতি। গোস্বামীপাদ গণের এই যে অসাধারণ বৈরাগ্য, এ কি কোনো সাধনলভ্য সম্পদ তাদের? তারা বৈরাগ্যের সাধনা করেন নাই। স্বভাবত এই যে রাধা মাধবের দর্শন বিহনে যে লোভ তাদের উদগ্র হয়ে বিরহের সৃষ্টি করে, সেই বিরহের ফলেই এই অলৌকিক বৈরাগ্যের উদয়। আমাদের যোগ শাস্ত্রে তাদের যোগীদের 4 প্রকার বৈরাগ্য দেখা যায়। একটি হচ্ছে যতমান, একটি হচ্ছে ব্যতিরেক, আর একটি একেন্দ্রীয়, আর একটা বশিকা। এগুলা হচ্ছে ওদের সাধনার বৈরাগ্য সাধনার স্তর। প্রথমে আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি তারা এই বৈরাগ্যের জন্য যত্ন করেন। বৈরাগ্য মানে এখানে বিষয় ত্যাগ, শব্দ স্পর্শ রূপ রসগন্ধের থেকে চিত্ত মনকে নিবিষ্ট করে পরমাত্মায় নিয়োগ করা, ধ্যান ধারণাতে। যখন কিছুটা আয়ত্ত হয়, অনেকটা থেকে যায় বিষয়ে, তখন তার নাম দেওয়া হয়েছে ব্যতিরেক। আর যখন অনেকটা আয়ত্ত হলো, কিছুটা আছে, তখন তার নাম একেন্দ্রীয়। আর যখন পুরা আয়ত্ত হয়ে গেল, এখন আর ধ্যান ধারণার কোনো বাধা নেই, বিষয়ের দিকে আর মন যাবে না, পরমাত্মায় পূর্ণরূপে নিবিষ্ট, তখন তার নাম বশিকা। তোমরা বলেন এই বশিকার বৈরাগ্য মহা মহা সাধনার যোগীর ফল। কখন হবে তা বলা যায় না, কিন্তু গোস্বামীপাদ গুণের বৈরাগ্য এই স্বাভাবিক। কোন তুচ্ছ সেই বশিকার? বল 2-3 মাটা করেন অভক্ষণ,
তাহা খাইয়া আপনাকে কহে নির্বেদ বচন। গোসাইপাদ এতটুকু মাঠা ভক্ষণ করে সারাদিন থাকছে, কি করবেন? রুচি হয় না। বুকে যদি সেল বেঁধে থাকে তো কেউ ভোজন করতে পারে? তার কি রুচি হয়? তো এদের তো রাধা কৃষ্ণের বিরহ সেল বুকে বিদ্ধ, জোড়াবার উপায় নেই। একটাই উপায় আছে, এই রাধা কৃষ্ণ ধন পাবো, যবে হিয়ার মাঝারে থব তবে জুড়াইবে এ পাপ পরাণ। আর এই পাপ পুরাণ জুড়াবার কোন উপায় নেই। ঠাকুর মশাই বললেন ওদের তো বিরহশীল, কিন্তু আমাদের ভগবত বিস্মৃতির সেলটা একটু অনুভব হোক। তুয়া বিস্মরণ সেল বুকে সেও তো নাই। এই গৌরীয় বৈষ্ণব ভজন আশ্রয় করে দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে আহার নিদ্রা সুখ ভোগ করা, হাসি খুশি আমোদ প্রমোদ, একটু অভাবও তো জাগে না। তো সুতরাং মহাজন বলছেন ভজনের অভাবটা আগে জাগুক। ভজনে যদি অভাব জাগে তো ভজনীয় ভগবানের অভাব জাগবে। কারণ এই ভজনকে ভালোবাসা মানেই ভগবানকে ভালোবাসা। যাতে ভজনটা আমাদের সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, যাতে আসক্তির সঙ্গে ভজন হয়, এইটি ভজনকে ভালোবাসা। গোসাইপাদগণ সেই ভজনীয় সাক্ষাৎ রাধা মাধবকে স্ফূর্তির ভিতরে দর্শন করছে। তিনি দেখছেন রতিকলা চাতুর্যমত্যদ্ভুতম, রাধা মাধবীর কুঞ্জে বিলাস আরম্ভ হয়েছে। কিঙ্করী কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়ে সেই বিলাস মাধুরী আস্বাদন করছে। রাধারানীর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। কি অদ্ভুত তার বিলাস লীলা! আমরা বিগত মাধব নাটকে দেখতে পাই মুগ্ধা রাধা প্রথম মিলন, কুঞ্জে রাধা মাধবীর বিহার হয়েছে। সেখান থেকে বিলাস আনতে তারা চলে গেছে বৃন্দা আর ললিতা। সেই কুঞ্জে এসে রাধা মাধবী বিলাস সজ্জাটি দেখছে। ললিতা দেখাচ্ছেন ওই দেখো বৃন্দে মুক্তাগুলি মুক্তাহার ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বিমর্দিত মালা কিভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। উভয় রঙের সংবর্ধনে ওই দেখো ওই যে তার কনকের অলঙ্কার, সে অলঙ্কারের কণাগুলো ওই পুষ্পসজ্জায় ছিটিয়ে আছে। রাজারানীর ঘর্মে সিন্দুর গলিত হয়ে ওই দেখো বিন্দু বিন্দু পড়ে আছে। ওই দেখো চারদিকে অলক্তকের কি চিহ্ন। বৃন্দা বলছেন হে ললিতে, এই রাধা দন্তমুগ্ধা এই কয়েকদিন আগে এতটুকু এক বিতস্তি চুল একটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধ আর ধুলি খেলা খেলত। কিন্তু সেই রাধা এই কয়েকদিন পরে সাক্ষাৎ অজিতকে পর্যন্ত জয় করলো। এই কোথায় শিক্ষা করলো? কোন গুরুর নিকটে? এই রাধা মাধবীর বিলাস, এই সচ্চিদানন্দ রস তত্ত্ব
এবং মহাভাব রসতত্ত্বের মহাতত্ত্বময় মিলন মাধুরী। আমাদের চিত্তমন প্রাকৃত জগতের নায়ক নায়িকার এই মিলন লীলার ভাবে অভ্যস্ত। এই জন্য মহাজন বলেছেন সাধু সাবধান। এ পরম মহামহা ভাগবত গণের ধ্যান ধারণার অতি উচ্চকোটির বিষয়বস্তু এই রাধা মাধবী বিলাস মাধুরী সাধকগণের সাধনার মহা সম্পত্তি আর সিদ্ধগণের মহা আস্বাদন। তো সুতরাং গোস্বামীপাদ লিখেছেন শ্রী উজ্জ্বল লীলমণিতে, বর্তিতব্যং সমিচ্ছাদ্ভি ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণবৎ ইত্যেবং সর্বশাস্ত্রাণাং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যস্য বিনির্ণয়ঃ। বললেন কেউ যদি মনে করেন যে যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবে তরুজন স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে, যারা শ্রেষ্ঠ তারা যে সকল আচরণ করে শিক্ষা দেন জগতের মানুষ তারই অনুসরণ করে। তো শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং ভগবান, তখন এই যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এই লীলা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে কি দোষ হবে? গোস্বামীপাদ বলেন যারা এরকম মনে করবেন তারা জেনে রাখুন বর্তিতব্যং সমিচ্ছাদ্ভি, আপনি তো মঙ্গল কামনা করেন, সম মঙ্গলম ইচ্ছাদ্ভি কামিভি ভক্তবৎ, এটি ভক্তের মতো উপাসনার জিনিস। এর অনুকরণ কেউ কোনোদিন করতে পারেন না। যদি করেন বললেন তাহলে রুদ্র ছাড়া অন্যজন সমুদ্রের থেকে জাত বিষ পান করলে যেন তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়, তেমনি মরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। অতএব তো উপাসনা শ্রবণ কীর্তনের বস্তু, স্মরণের জিনিস, ভজনের বস্তু। ভক্তবাদ বর্তিতব্যম ইত্যেব সর্বভক্তি শাস্ত্রাণাং সুনির্ণয়, সকল ভক্তি শাস্ত্রের এইটি সুনির্ণয়। এই জন্য আমাদের শ্রীমদ্জীব গোস্বামীপাদ উজ্জ্বলের এই শ্লোকে যখন টিকা করছেন রচনী, তখন লিখছেন যে শ্রীকৃষ্ণের যে শৃঙ্গার লীলা এ থাক, এত বহু নিগুড় জিনিস, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ডাদি কোন লীলারে কেউ অনুসরণ করবেন না। অনুকরণ যদি করেন তো বললেন তাহলে আর ভক্তি থাকবে না। ওরা শ্রবণ কীর্তনের জিনিস যদি করতে যান তাহলে অঙ্গর উপাসনা হয়ে যাবে, ভক্তি আর থাকবে না। তবে যদি কেউ বলেন যে কেন ব্রজ সুন্দরীগণ নিত্য সিদ্ধা, কৃষ্ণ যখন রাসে তাদেরকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তারা তো এত বড় উচ্চকোটির ভক্তের আদর্শে রয়েছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুকরণ করলেন কেন? গোবর্ধন ধরেছেন, ধামবন্ধন আদি লীলা, কোন গোপী কৃষ্ণ হয়েছে, কোন গোপী বা অন্যান্য অনুকরণ করেছে, এই তো অনুকরণ করলেন তারা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ এই কথার উত্তর দিয়েছেন, বললেন এই যে ভক্ত সাধক যারা, তারা কার আচরণ অনুসরণ করবেন, সিদ্ধ ভক্তের না সাধক ভক্তের? বললেন সিদ্ধ ভক্তির আচরণ অনুসরণ করতে যাবেন না, কারণ তারা স্বৈরাচারী। সুতরাং তাদের আচরণ কোনো কোনো সময় কৃষ্ণের মতো হয়। এই জন্য
সেটি করতে যাবেন না কোনো সাধক। শৈরং চরন্তি, তারা স্বেচ্ছায় চলে। আর এই ব্রজ সুন্দরীগণ উচ্চকোটি, এটা আবিস ওদেরই হতে পারে। সাধক কখনো এটা করতে যাবেন না। তাহলে কার আচরণ অনুসরণ করবো আমরা? সাধক ভক্তের। বললেন সব সাধক ভক্তের নয়, কারণ সাধক ভক্তগণের মধ্যে আবার গীতাতে ভগবান বললেন অপিচেত সুদুরাচারু ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য, তাকে সাধু বলা হচ্ছে। তো সুতরাং সব সাধক ভক্তেরই আচরণ যদি অনুসরণ করেন, তাহলে তো এদের আচরণ অনুসরণ করলে মুশকিল। তাহলে কার আচরণ আমরা অনুসরণ করব? বললেন ভক্তি শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ সদাচার ভজন, যারা যথাযথ অনুশীলন করে চলেছেন, ভয় সেই প্রকার ভজন নিপুণ আদর্শ সাধকের এই সব আচরণগুলি অনুসরণ করবে। আমাদের আচার্য পাদগণ সাক্ষাৎ নিত্য সিদ্ধ পার্শ্ব শ্রীরূপ সনাতন স্বরূপ সাই পাদ সাধক জগতে মহাপ্রভুর সঙ্গে এলেন। আচার্য আচিনতি শাস্ত্রার্থং আচার্য স্থাপয়ত্যপি, নিজে আচরণ করে দেখালেন। ধ্রুবতারার মতো তাদের আদর্শ চরিত্র অনুসরণ করুন না। সেই ত্যাগ, সেই বৈরাগ্য, সেই ভজন নিষ্ঠা, সেই অপূর্ব স্মরণ মনন ইত্যাদি, কিন্তু আদর্শ হয়ে আছে সুমূল পর্বতের মতো। করুন, অভাব আছে কি কিছু? তো সুতরাং এইসব ভজনের শ্রবণ কীর্তন আস্বাদনের জিনিস, রাধারানীর এই রতিকলার চাতুর্য দূরে থাক, অত্যদ্ভুত। কিন্তু এক একটা নয়নের ভঙ্গি, একটা ভ্রুবিলাস, একটুকু হাসি, দুটো একটা কথা গোবিন্দের হৃদয়টিকে, কিন্তু সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান, কিন্তু এর দ্বারা তার হৃদয়টিকে পরাভূত করে দেয়। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গোস্বামী পাদ। রাধারানীর যে 25টা গুণ, তার মধ্যে একটা আছে সুবিলাসা। এই কুঞ্জে সখীগণ, গোবিন্দ আগে বিশাল করে আছেন সংকেত কুঞ্জে, রাধারানীকে নিয়ে সখীগণ একটু পরে এলেন। গোবিন্দ আছেন ভিতরে, মান্যভাবতী রাধা দেখছেন কৃষ্ণ ভিতরে। সখীগণকে বলছেন, কেন আনলি আমায় তোরা এখানে? ফিরে যাচ্ছে। সখীগণ অতি কষ্টে ধরাধরি করে টেনে টেনে ভিতরে নিয়ে এলেন। কিছুতেই ভিতরে যাবেন না। তারপরে অঙ্গি দেখে, মাধুরী দেখে কৃষ্ণের চিত্ত সমাকৃষ্ট। সখীগণ বসাবার চেষ্টা করছেন, বসবেন না। তারপরে অতি কষ্টে একটু দূরে গোবিন্দের বাম দিকে সখীগণ ধরে ধরে বসালেন। গোবিন্দ দেখতে চাচ্ছেন রাধারানীর বিলাস ভঙ্গি, সখীগণের সঙ্গে কথা। সখীগণ, আজকে যখন এই কুঞ্জে আসছিলাম, তখন পথে আগে জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা। তখন জ্যোতিষীকে বললাম, দেখো তো জ্যোতিষী, আমার হাতটা আজকাল শুভাশুভ কি? প্রথমে বলছেন সখীগণ, আজ আমার কি ভাগ্য, এই কুঞ্জে এসে আমি গৌরী মন্ত্র জপ করছিলাম, দেখি গৌরী মন্ত্রের কি ফল। তখন এই গৌরী মন্ত্রের সিদ্ধি আমার হয়ে গেল। এই যারা অঙ্গের আলোকে
এই অন্ধকারকে নাশ করছে এইরূপ যে মহাপতিব্রতা, সেই তাঁদের এই রাত্রিতে বনে দর্শন লাভ করলাম, এ আমার কত সৌভাগ্য। এমনি এইটি বলেছেন। তখন তীর্যাক্ষেত্র দৃগাঞ্চলা রুচি লাচ্ছল্যসৎ ভ্রূলতা, রাজা এমনি আছেন তো বসে, ওর দিকে তাকানি নেই, নয়নটা এখন বিশ্রান্ত নয়নগুলো। এই কথাটা শুনে আর এই তারকাগুলো একবারে তার নয়ন প্রান্ত পর্যন্ত গেল। গোবিন্দ দেখছেন মাধুরী, কথা বলল। কি কথা বললেন? বললেন, হ্যাঁ তুমি সাধু, এইখানে গৌরী মন্ত্র জপ আর গৌরী সম্ভোগ পর। মানে উনি বললেন পার্বতী, আর ইনি ব্যাখ্যাটা করছেন গৌরী চন্দ্রাবলী। এইখানে গৌরী চন্দ্রাবলীর মন্ত্র জপ করছো আর গৌরী সম্ভোগ পর, অতএব তুমি সাধু, আমরাই অসাধু। এই যে বললেন না মহাপতিব্রতা, তার উত্তর দিলেন। তারপরে কৃষ্ণ বলছেন, সখীগণ, আমি যখন হাত দেখাচ্ছি জ্যোতিষীকে, তখন জ্যোতিষী বলছে কি, ব্রজরাজ নন্দন, আজ একটা জাম্বুনদ স্বর্ণের মালা আপনার কণ্ঠকে অলঙ্কৃত করবে, তাই দেখা যাচ্ছে। লাচ্ছল্যসৎ মুখ এই দিয়ে করেননি, লাচ্ছল্যসৎ ভ্রূলতা, একটা ভ্রুটি একটু নাচল। এই কথা জবাব দিল রাজার ভ্রু। এই ভ্রূনিত্যে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তোমার এই স্বর্ণমালা কণ্ঠ অলঙ্কৃত করবে, তার অর্থ আমি বুঝি না। যতক্ষণ সখী আছেন এইখানে আছি, সখী যাওয়ার আগেই আমি চলে যাব। সখীগণ আবার তরঙ্গ আনন্দ করছে রাধার সেই বিলাস সিন্ধুতে। এগুলা ঢেউ, একটা বিশাল তরঙ্গ উঠছে। হরি সকলেই চিত্তকে হরণ করেন, তারও চিত্তকে হরণ করছে। হারিনাদ্য হরে জহার, প্রত্যেকটি। সখীগণ বলছেন, কি বললে ব্রজরাজ নন্দন? আরে তুমি রাজার ছেলে, একটা সোনার মালা কি তুচ্ছ তোমার কাছে? যার ঘরে মণিমাণিক্যের মালা গোড়াগড়ি যায়, আরে তার কাছে সোনার মালা, কথাটা আমাদের কাছে শুনতে ছোট লাগে। আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ সুরতরীকে এনে দিয়েছি। তখন উনি বলছেন, সখীগণ সত্যি তাই, কিন্তু পুরোটা লাগবে না, 4টা অক্ষর আছে, 3টাতেই আমি পিতা। যেমনি এই কথা বলেছেন, তেমনি রাধার রক্তাক্ষ ভাবটা জাগলো ভিতরে। কথাটা শুনি, যে রক্তাক্ষ ভাবটা জাগলো, তেমনি ভিতরে কতগুলা সঞ্চারিত হলো, অভিলাষ ইত্যাদি কতগুলি সঞ্চারিতদের মধ্যে সংবদ্ধ হয়ে, তখন আনন্দ, তখন হাসির উদয় হচ্ছে। হাসির উদয় হচ্ছে, হাসিটা চেপেছেন, এমন ভাবে চেপেছেন যে পুরোটা চাপতে পারলেন না। কিছুটা হাসির আলো, হাসির জ্যোৎস্না মুখটাই খেলে গেল, উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখটা। কুন্দাভ স্মিত চন্দ্রিকোজ্জ্বলমুখী, কুন্দাভ একটু, কুন্দাভ স্থিত, ওই সামান্য একটু হাসির লহরি খেলে গেল। হাসতেন নয়, হাসির জন্য হাসবেন, এভাবে মুখটায় সেই লহরি খেলে গেল। গোবিন্দ তার মাধুর্যে এমনি আকৃষ্ট হলেন যে মুখটা দেখার জন্য ওনারা এরকম করে মুখের দিয়ে চেয়েছেন, যে এমনি তাকিয়েছেন তেমনি উনি কণ্ডচ্ছলত কুণ্ডলা, তখন কুণ্ডলটা এখানে ছলছল করে উঠল, এই জায়গাটা দীপ্তিমান হয়ে গেল কুণ্ডলের দীপ্তিতে। দুটা একটা কথা বললেন, কন্দর্পাগম সিদ্ধ মন্ত্র গহনা, সেই কথাগুলি কন্দর্প শাস্ত্রে সিদ্ধ মন্ত্র। কি বললেন? বললেন, দেখো কল্পতরু কারো ভাগ্য নয়,
কল্পতরু কে কেউ ভোগ করে? কল্পতরু যা দেয় সেইটাই তো লোকের ভোগ্য হয়। ঠিক আছে, ওরা বলছে কল্পতরু, ঠিক আছে, তো আমি তো তোমাকে দেব, তুমি সেটা ভোগ করবে। তো আমি আমার সখীতে এ বন্য হস্তি, এই সখীরূপ মন পদ্মিনী গণকে আমি দিলাম, তুমি ভোগ করো। তেমনি আমাদিগকে তুমি তোমার কান্তকে দেবে, তাহলে আমরা পালিয়ে যাই। ওরা ছলে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে, ইনিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। গোবিন্দ আবদ্ধ করে কুঞ্জে আনলেন। হারিন্নদ্য হরি জহার হৃদম রাধা বিলাস নিধি, যা এক একটা টাক্কু, এক একটা ভ্রুবিলাস, একটা ছোট্ট বাণী এতখানি হরির হৃদয়কে হরণ করে। তার এই সাক্ষাৎ রতিবিহারের যে অদ্ভুতত্ব কে বর্ণনা করবে? যখন মাদনাক্ষ স্থায়ীগুলি উঠে, তখন এমন অদ্ভুত ভাবে গোবিন্দকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যে যা তার কোনোদিন মনের মধ্যে জাগেও না, স্বপ্ন ভাবতে পারেন না, সেই সকল আনন্দ সিন্ধুতে তাকে নিমগ্ন করে দেয়। কারণ মাদন তো নাই, এই জন্যেই তো মূর্ছা হয়ে যায়। এত বড় আধার স্বয়ং ভগবান সামলাতে পারেন না, মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এই বস্তুটি তারপরে বলছেন কান্তি কাপি মহাদ্ভুতা, কোন অনির্বচনীয় মহা অদ্ভুত রাধার কান্তি। কান্তি কাকে বলা হয়? উৎসাহীপাদ বললেন শোভৈব কান্তিরা খ্যাতা মন্মথা পায়নুজ্জ্বলা। মন্মথ কর্তৃক আপ্যায়িত হয়ে যখন শোভাটা অধিক উজ্জ্বল হয়, তখন তার নাম হয় কান্তি। রাজারা কৃষ্ণ বলছেন সুবলকে, পূর্বরাগে সখী সুবল, এই যে রাধারানী বললেন একে, ইনি তো মহাকান্তিময়ী বালিকা অবস্থার থেকে, কিন্তু এক্ষণে তারুণ্যের উদয়ে এর মধ্যে যে সেই মদনের প্রকাশ, বললেন তাতে এর শোভাটা এত উজ্জ্বল হয়ে গেছে যে সখা আমার হৃদয়কে তো ইনি অবরোধ করে তুললেন। এই ছটায় সারা বৃন্দাবন সমালোকিত হয়ে ওঠে। আমাদের গোস্বামীপাদ লিখেছেন প্রথম দর্শন রাধা। আগে তো দেখলেন বিদগ্ধ মাধব নাটক, প্রাণ রক্ষার জন্য চিত্রপট আনলেন বিশাখা, উন্মাদনা বেড়ে গেল। তখন সখীরা যুক্তি করলেন ললিতা বিশাখা যে গোবিন্দের নিকটে না গিয়ে আর উপায়, কিন্তু দেহই ধারণ করতে পার, বারবার মূর্ছা, তুমি একটা চিঠি লেখো তার কাছে যাও। মধুর রসে নায়কেরই পুষ্পরাগ আগে প্রকাশ পায়, কিন্তু বৃন্দাবনে আগে নায়িকা, কারণ প্রেম তো অরুণ সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎ। চিঠি নিয়ে চলে গেলেন। ওদিকে বৃন্দাবনে বিহার করছেন কৃষ্ণ এবং মধুমঙ্গল, ওই রাধারানীর জন্য চিত্তব্যাগ, তাই মধুমঙ্গলের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। এদিকে সখীগণ যাচ্ছেন, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করছেন সখী শাড়িকে, এইদিকে কুলানন্দকে দেখেছ? কৃষ্ণ বলছেন সখা কেউ আসছে, ওই যে চরণে নুপুরের ধ্বনি শোনা যায়, চুপ। ললিতা বলছেন এই যে গোকুলানন্দের জয় হোক। ললিতে এই বৃন্দাবনে কি কুসুমপত্র চনের জন্য এলে? বললেন না না, কুসুমপত্র আদা তুম নয় দাঁত, ওই ছলে চিঠিটা রাজা দিয়ে। গোবিন্দ মনে মনে বলছেন এইটাতেই আমার অভিলাষের অঙ্কুর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু দেখি
একটু উপেক্ষা করতে হবে, মনে মনে ভাবছে। চিঠিটা ধরলেন, মধুমঙ্গলকে দিচ্ছেন, সকা পড়ো তো। মধুমঙ্গল বলছেন, ললিতে এই কতগুলা অক্ষর নিয়ে এলে, অক্ষরে কিছু মিষ্টি আনতে হয় সাথে করে, সখা পড়ো। চিঠি করছেন মধুমঙ্গল, সুন্দর তুমি চিত্রপট রূপে আমার হৃদয়ে বিরাজ করছো, যেদিকে পলাতে চাই সেই দিকেই পথ অবরোধ করে দাঁড়াও। কি বুঝতে পারলাম না সখা, আর একবার পড়ো। মধুমঙ্গল বলছেন, সখা আর কি পড়া, আমাদের এই তো গোয়ালিনী তোমাদের বদান্যতা, আমাদের ব্রাহ্মণীগণকে ধন্যবাদ দাও। সেদিন ওরা এলো 24 চলে ছোট খাবার দিয়ে, আরে অক্ষরে সখা পেট ভরে, আরে পড়ো চিঠিটা আরেকবার। তখন উনি আরেকবার আবৃত্তি করছেন, দেখো ললিতে আমি গরু চড়াই আর বাঁশি বাজাই, এই সমস্ত দেখো সখা, এই সব রমণীগণ এই নারী বাত্তানন করে আমাকে দূষিত করতে চায়। হাতে যাই আমি পরে গোপগণের নিকটে বলে দেব। যখন ছুটে যাচ্ছেন তখন মধুমঙ্গল মনে মনে হাসছেন, বলছেন, বারে এই তোমার বাইরে এই অবস্থায় এখনই রাধারানীর জন্য ছটফট করছিলে, আর এখনই হে ব্রহ্মচারী শিরোমণি এসো এসো এসো। আরে ওদের কাছে বলতে হবে কেন, এইগুলাকে তাড়িয়ে দাও, তিরস্কার করে তাড়িয়ে দাও। আর আমি মাতা গোকুলের শরীর কাছে আজ সন্ধ্যার সময় সব বলে দেব। ললিতা বিশাখার দিয়ে তাকাচ্ছেন, বিশাখা ললিতা আশ্চর্য, নয়নে নয়নে কথা। সখী কি হলো, মনে ছিল যিনি ইনিও রাধার জন্য ব্যাকুল, এই পত্রটা নিয়ে গেলেই তিনিও সুখী হবেন, যুগলের মিলন হবে, কিন্তু তো উল্টা হয়ে গেল। হে গোকুলানন্দ, সারা ব্রজধামকে তুমি আনন্দ দাও, রাধাই কি তোমার কাছে এই প্রকারে পরিত্যক্ত হবেন? কাঁদতে লাগলেন। গোবিন্দ বললেন, দেখো ললিতে, এই মধুমঙ্গল এই আমার দোষ দেখতে পারে না, শ্রীরাম সবসময় মাকে লক্ষ্য রাখে, আর এই কংস রাজা রাজত্ব করছে, সুতরাং এই সব নারী বার্তা নারী বিষয় এই কি করে সম্ভব হয় আমার দ্বারা? ললিতা মনে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, হা রাধে, এই আভির পল্লীবিদ এ আবার পরিহাস ছাড়লো না, এতে তোমার এইরূপ গভীর প্রেম কি করে হলো? মধুমঙ্গল বলছেন, সখী ললিতে শোনা বলছি, আমি আছি এর আমাত্য, সুতরাং আমি থাকতে অধর্ম পথে যেতে পারবে না, যাবে না, যাও, অরণ্যের রোদনে কোনো ফল নাই। বিশাখা মনে মনে ভাবছেন, রাধার একটা মালা দিয়ে পাঠিয়েছেন, মালাটা একবার দিয়ে দেখি। যেমনি মালাটা দিয়েছেন, এই সব মালা, এই সব মোহনীয়া মালা নাও, আমি নেব না। ভগবানের ভুল হয়ে গেল, মালাটা পাল্টে গেল। যখন মালাটা পাল্টে গেল, রঙ্গন ফুলের মালা, সেইটি দিয়ে দিলেন, রাধার মালাটা ঢুকে গেল, এবং তাড়াতাড়ি ঠেকা গেছে। এর দ্বারাই রাধারানীকে ধৈর্য দিতে হবে। ললিতা বলছেন, সখী চলো যাই। চলে গেলেন। ললিতা বলছেন, আমি পূর্ণমাসীকে খবরটা দিই, তুমি যাও, মালাটি দিয়ে রাধাকে ধৈর্য দাও। তারপরে মধুমঙ্গল বলছেন, সখা তোমাকে তো ভালোই বলছিল ওরা, তুমি আবার এইসব করতে গেলে কেন বাড়াবাড়ি, এখন সামলাবে কি করে? তাই তো সখা কি করলাম, হাসতে হাসতে নিজেই মহা বিপদ থেকে আনলাম। রাধারানী কি উপেক্ষা শুনে প্রাণ ধারণ করতে পারবেন? যাও দেখো দেখো গোপী কদ্দূর গেল। মধুমঙ্গল বলছেন, চলে গেছে,
আর পাওয়া যাবে না। তবে এখন কি উপায়? ওই চিঠিটার উত্তর লিখবো, ওটা লেখো, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। উত্তর লেখবার, এখানে চিঠি লেখবার সাধন কোথায়? বলে চলো যাই প্রস্কন্দন তীর্থে, ওখানে জবার রসে চিঠি লিখবে। কৃষ্ণ বলছেন হ্যাঁ সখা, জবার রসে চিঠি লিখলে ওটা খুব ওর মোহিনী শক্তি আছে। ওদিকে বিশাখা গেছেন রাধারানীর নিকটে, উপেক্ষা শুনেই উনি প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত। এই প্রাণা রাখবো না, মনে মনে ভাবছেন চলো সখী যাই প্রস্কন্দন তীর্থে, ওইখানে স্নান করবো, আজ সূর্য পূজা করি, দ্বাদশ আদিত্য। বিশাখা বুঝতে পারেন নাই। বিশাখা বলছেন হ্যাঁ আজ মাতাও আজ যাও আদেশ দিয়েছেন সূর্য পূজার জন্য, তাহলে চলো যাই। মনটাকে একটু অন্যদিকে নিয়ে যাবেন, কাঁদছেন তো। তারপরে যেতে যেতে ওইখানে তো পৌঁছালেন। পৌঁছিয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন যে এরপর আর দেহ দেখি কি করবো, এই কালীয় হ্রদে দেহটা ত্যাগ করি। রাজারানী বিশাখাকে সমর্পণ করছেন মালা, এই হার, মরে গেলে আমার দেহকে ওই তোমালের ডালে বেঁধে রাখ। বিশাখা কান্নাকাটি করছে, ললিতে এই সময় তুমি কোথায়, আমি কি করে একটু সামলাবো? আচ্ছা সখী একটু স্নান করে আসি, সূর্য পূজা তো করতে এসেছি। দেখছেন কাঁদছে, দেহত্যাগের জন্য যাচ্ছেন স্নানের ছলে কালিয়া নদী। ফিরে দাঁড়িয়েছেন, একবার না দেখেই মরবো। সখী বিশাখে ওই চিত্রপটটা একবার দেখাও। ওই বিশাখা বলছেন চিত্রপটটাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরছি নাকি? তবে ধ্যান, ওদিকে জবা রসের জন্য কৃষ্ণ মধুমঙ্গল এসে উপস্থিত। মধুমঙ্গলে কৃষ্ণ বলছেন সখা কোথায় এলাম? এটা কি ইলাবৃত বর্ষ সুমেরুর নিকটে, সোনার আলো একবারে জীবন্ত ভাস্ট। রাধা কান্তিমালা যেন সোনার আলো উদ্ভাসিত হয়ে আছে ইলাবৃত বর্ষের মতো। যাও দেখো ওটা কি। মধুমঙ্গল এসে দেখে সখা তুমি যে হরিণীকে আবদ্ধ করার জন্য, ওই বাগুড়ার জন্য জাল তৈরি করতে এখানে এলে, সেই হরিণীর সঙ্গ সমাগতা রাধা এসে গেছে। তারপরে রাধা কি সব বিশাখার সঙ্গে আলাপ করছেন সেগুলি শুনে তার যে অপূর্ব প্রেম, মধুমঙ্গলকে বলছেন শুনছ তো সখা, রাধারানীর কি অপূর্ব প্রেম। তারপর রাধারানী যখন সেই চিত্রপটে ধ্যান করছেন তখন বলছেন সখা এরপর যায়, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাখা বলছেন রাধে একটু চোখ খুলে দেখো সামনে কি। তখন রাধারানী অল্প অল্প চোখ খুলে দেখছেন, বলছেন সখী বিশাখে কি স্বপ্ন দেখছি। উনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে কৃষ্ণ এসেছেন। এই গোস্বামী পাদ দর্শন করতে করলেন। এইখানে রাধা কুণ্ডে পৃষ্ঠ আছেন, কিন্তু চিনতে পারেন না। রাধারানী আসছেন, রাসলীলা হচ্ছে, কত লীলা বিলাস, নিত্য নূতন ক্ষণে ক্ষণে। আর এই কান্তিও সেই রকম। বলেন কিং কান্তি কুল দেবতা, এটা কি কান্তির কুল দেবতা? কিংবা তারিণ্য লক্ষ্মীরিয়ম, অথবা ইনি কি তারুণ্যের সাক্ষাৎ কমলা। সম্পদ বা কিংবা মাধুরী তনুমতি, কিংবা সাক্ষাৎ মাধুরী, মাধুর্য সম্পদই কি দেহ ধারণ করে আসছে। লাবণ্য বন্যানুকিম,
অথবা লাবণ্যের বন্যা, তাও তো নয়, আরো আশা। তাহলে কি পীযুষধারা শ্রুতি, তাহলে কি অমৃতের ঝর্ণা? এগুলো একটা একটাও নয়, আর সবগুলা মিলেও নয়। কেন বললেন? যেহেতু আমার ইন্দ্রিয় এত আনন্দ দিচ্ছে। সুতরাং কান্তা সাউত মমেন্দ্রিয় মনাল্লাধন্তাগতা, এ আমার কান্তা রাধাই আমার ইন্দ্রিয়গণকে এইরূপ আনন্দ দিতে দিতে আসছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়াল্লাদি গুণৈরুদারা শ্রী রাধা রাজতি রাধিকেব, আর দ্বিতীয় কেউ নাই। এই যেগুলি বর্ণনা করলেন সেগুলা ওর ইন্দ্রিয়কে সুখ দিতে পারবে না, কারো ক্ষমতা নাই। ওর ইন্দ্রিয়কে সুখ দিয়ে একমাত্র প্রেম, এই তারুণ্য আর লাবণ্য। প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি, সেই মহাভাব রূপা রাধা কৃষ্ণকে করায় সামরস মধুপান। অতএব পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম। গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব, সর্বকান্তা শিরোমণি। এই জন্য রাজতি রাধিকাইব, রাধা রাধারই মতো, আর দুটা নাই। এই জন্য এই সব গুণগুলিতে অতি অদ্ভুত স্বরূপ কৃষ্ণেরই নয়নে মনে অদ্ভুত, চিনতে পারছেন না, বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছেন। আর অন্যের কাছে কি আছে? আর জীব শক্তি থাক, কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন ছাড় হিতানুকির জীব। রাধা তত্ত্ব কি? আর এই সৌন্দর্য মাধুর্যেই আস্বাদন জীব কি করবে? তবে হ্যাঁ, মহাপ্রভু চুপ। এখন উনি সেই পর্যায়ে জীবকে তুলে দিলেন, যাতে জীব সাধন ভজনের দ্বারা সেই কৃষ্ণেরও অভাবনীয় যে রাধা মাধুরী সাক্ষাৎ আস্বাদনে সৌভাগ্য লাভ করবে মহাপ্রভুর কৃপায়। এমন যুগের মানুষ আমরা। তার কারণ এইটাই তো সাধ্য, আর এই সাধনা হয়ে গেছে। এখন তো অন্য কিছু নাই, এখন তো রাধা যাচ্ছে যুগ। তো তাই ধন্যগুলির মানুষ যে এই সাধ্য বস্তু আজ লাভ করে ধন্য হয়েছে। তারপরে বললেন বড় লীলাগতি, লীলাগতি রাধারানী অতি অদ্ভুত। রসশাস্ত্রের যে পরিভাষা, তার দিয়ে শ্লোকটা গঠিত। এখানে গোস্বামীপাদ উজ্জ্বল এগুলি যা ব্যাখ্যা করেছেন, এই শব্দগুলো সেই ধরেই আমরা আলোচনা বা সাধন করে চলেছি। তা না হলে শব্দের যথার্থ যেন আবিধানিক অর্থে এরা সাধন হবে না। সুতরাং উজ্জ্বল দেখতে হবে যে এই শব্দগুলির গোস্বামী কি অর্থ দিয়েছে, কি পরিভাষায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেই অনুরূপ আগামীকাল মহাপ্রভুর কৃপা হলে আবার আমরা সাধন করবো। আর আগামীকালই আমাদের এখানে এই নিয়ম সেবার যে কথা তার বিশ্রাম করা হবে। আজকে আমাদের রাধা রসুনায় যে কথা এখানে